آپ کا دیوانہ جو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آپ پر درود کا تحفہ پیش کرے گا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا اور پرسرات کو ایسے گزاروں گا جیسے بجلی گزر کرتی ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ آپ پر درود کا تحفہ پیش کرتا ہے تو کل میدان قیامت میں آپ کے حوض کوثر سے میں اسے جام کوثر پلاؤں گا۔ کیا سبحان اللہ۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے آقا جی، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ایک مرتبہ اگر محبت کے ساتھ آپ پر درود پاک کا تحفہ پیش کرتا ہے تو میں کل قیامت کے دن اپنے سر کو رب کے حضور رکھوں گا اور اس وقت تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک درود پڑھنے والوں کی مغفرت کرا نہیں ہوگا۔ محبت کے ساتھ کہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام آ کر عرض کرنے لگے آقا جی یا رسول اللہ علیہ السلام، جس دیوانے نے آپ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہوگا، میں ان کی روحوں، اور سنیے گا بڑی پیاری بات کہہ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں ان کی روحوں کو ایسے نکالوں گا جیسے نبیوں کی روحوں کو نکالا کرتا تھا۔ جھوٹ کو کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جناب نقیب اعظم ہندوستان جناب محترم حضرت مولانا فیروز راحت مدھوپوری صاحب اور ہم ایک سفر میں تھے، ٹرین سے اتر کر کے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھے، بغل میں ایک نوجوان لڑکا بیٹھا اور موبائل نکال کر کے کچھ باتیں کر رہا تھا چیٹنگ کے ذریعے سے چیٹنگ کر رہا تھا۔ میں نے مولانا کو دیکھ کر کے کہا کہ ناظم ہندوستان صاحب دیکھ رہے ہیں اس لڑکے کو، اس نوجوان کو دیکھیے کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے بولا ہو سکتا ہے شاید گیم کھیلتا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، لڑکا لگتا نہیں کہ گیم کھیل رہا، چونکہ چہرہ بتا رہا ہے کہ کوئی گیم کھیلنے والا نہیں۔ قریب گیا، قریب جا کر کے ان سے سوال کیا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تھا مولانا آپ اور زمانے کے لوگ ہیں، آپ کے سمجھ میں آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہیں اترے گی۔ میں نے کہا نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اسی لیے تو آپ کے پاس میں آیا ہوں سوال کرنے اور پوچھنے جاننے کے لیے۔ لڑکی نے کہا تھا مولانا میں دلی کا رہنے والا ہوں اور دلی میں ایک میرا محبوبہ رہتی ہے، مجھ سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ موبائل سے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بھی بات کرتا ہوں لیکن کان میں موبائل لگا کر کے بات کرتا ہوں، یہ کون سی بات کر رہے ہو کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور کمپیوٹر کی مانند تمہاری انگلیاں چل رہی ہے؟ اس نے کہا تھا مولانا چیٹنگ کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ میری باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ میری قوم و ملت کے نوجوانوں دھیان سے سنیے گا، میں نے اس لڑکے سے کہا اے بھائی ذرا یہ تو بتلاؤ، جب تم چیٹنگ کرتے ہو تو وہ تمہارا میسج تمہاری محبوبہ تک پہنچ جاتا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا تھا ہاں وہ میرا میسج پہنچتا ہے۔ پھر اس نے کہا تھا کہ وہ میرے میسج کا ریپلائی بھی دیتی ہے اور وہ میسج مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں نے کہا تھا میرے دوست زمانے کے جاہلوں کو ذرا بول دو اور بھارت کے تجاریوں کو ذرا بول دو، اگر کلکتہ میں رہ کر کے اپنے محبوب کو اپنے محبوبہ کو دلی میں میسج کرے اور اس کا جواب بھی مل جائے، اس کی محبوبہ دلی میں رہ کر کے محبوب کی بات کو سن سکتی ہو اور اس کا محبوب دلی میں رہنے والی محبوبہ کی بات کو سن سکتا ہو، تو میں مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں۔ میرا آقا مدینے میں ہے، میرا وجدان بولتا ہے، اگر ہم یہاں بول رہے ہیں مصطفیٰ سن رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ گانے لالے کرامت پہ لاکھوں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ احمد رضا صاحب مدھوپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا کہنا ہے، بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت۔ اور اتفاق دیکھیں اس لڑکے کا نام لڈن تھا، لڑکے کا نام تھا لڈن۔ حضرات آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم موبائل نکالتے ہیں اور گوگل بابا سے پوچھتے ہیں کہ میں میرا لڑکا ہوا ہے اس کا نام کیا رکھیں، تو گوگل بتاتا لڈن رکھو، لڈن رکھو، وڈن رکھو، للو رکھو، پلو رکھو، ڈبلو رکھو، پپو رکھو، ہپو رکھو۔ ہمارے یار یہ کیا نام ہے؟ آپ علماء سے ملیں، آج کے ڈیٹ میں ہر محلے میں مساجد ہے نا،
उन मस्जिदों के इमाम से मिलिए, उनसे बोलिए, उनसे दरियाफ्त कीजिए, हजरत मेरे घर में एक नौमौलूद लड़के की आमद हुई है, उनका नाम जरा बताएं, उनके नामों का इंतखाब करें। मेरे कौम के नौजवानों, याद रखो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों का नाम अच्छा नाम रखो, इसलिए कि ये नाम सिर्फ दुनिया ही में नहीं पुकारा जाता है, ये नाम मैदान महशर में ही पुकारा जाएगा। इसलिए आप नाम रखें तो अच्छा नाम रखें। बरहा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। हमने मोमिनों पर, हमने मुसलमानों पर एहसान अजीम दिया कि उनमें एक रसूल मबूस किया। झूठ के कहते सुभान अल्लाह, क्या कहें सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल ये हो गया कि दुनिया इतना तारीफ पसंद हो गई है, हर कोई अपनी तारीफ ही चाहता है, किसी को चलने का शऊर नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, खड़े होने का सलीका नहीं मालूम, लेकिन आप उससे बोलिए कि बड़ा अच्छा दौड़ लेते हो, बड़ा अच्छा आपका स्टैंडिंग स्टाइल है, आप बहुत खूबसूरत नजर आते हो, बड़ा खुश होता है। मेरी कौम मिल्लत के नौजवानों, एक बादशाह था और वो बादशाह अपने रियाया को इकट्ठा किया, जमा किया और जमा करके कहा कि मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं, मेरे सवालों का जो जवाब देगा उसको इनाम से नवाजूंगा, उसको इनाम दिया जाएगा। मजमे सब सन्नाटा छा गया, मजमे में सब खामोश रहे, किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन एक लड़का मजमे से खड़ा होकर के, बादशाह सलामत, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। लोग कहने लगे, अम्मा यार ये लड़का गया काम से। बादशाह ने कहा, ठीक है, तू मेरे हर सवाल का जवाब दोगे? लड़के ने कहा, हाँ यकीनन दूंगा। बादशाह बताइए आपका सवाल क्या है? लड़के ने कहा था, बादशाह सलामत आपका सवाल क्या है बताएं। बादशाह ने कहा, ये बताओ कि मेरे हाथ के हथेलियों में बाल क्यों नहीं है? लड़के ने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे देखा और देख करके कहा, बादशाह आप इतने बड़े दानी हो, आप इतने बड़े सखी हो कि आप दान करते करते और सखावत की दौलत लुटाते लुटाते आपके हाथ के हथेली के बाल भर गए हैं। ये सवाल सुना बादशाह बड़ा खुश हुआ। मैं फिर बेतरा बदल करके दूसरा सवाल कह, चलो ठीक है, मैं दानी हूँ, सखी हूँ, मैं दयालु हूँ, इसलिए मेरे हाथ के हथेली में बाल नहीं है, ये बताओ कि तुम्हारे हाथ की हथेली में बाल क्यों नहीं है? फिर लड़का ऊपर नीचे दाएं बाएं देख करके कहा कि बादशाह वक्त मेरे हाथ के बाल इसलिए झड़ गए कि आप इतने मुझे दिए, इतना दिए, इतना दिए कि मैं लेते लेते मैं अपने हाथ के हथेलियों के बाल झाड़। बादशाह और खुश हुआ, कहा कि इसे और इनाम दो। तीसरा सवाल किया, ये बताओ कि हम दे रहे थे, मेरे हाथ के बाल झड़ गए, तुम लेते लेते तुम्हारे हाथ के बाल झड़ गए, और ये मजमा में जो लोग दिख रहे हैं, इन लोगों के हाथों में बाल क्यों नहीं है? लड़का कुछ देर तक खामोश रहा। सारे लोगों ने बैक ज़बान यही कहा था, सोचने लगा था कि लड़का अब गया काम से, इसका काम तमाम हुआ, अब ये फांसी का ही फंदा चुनेगा, क्योंकि कल का बादशाह ऐसा जालिम बादशाह गुजरा है। तारीख पढ़ करके देखिए, कुछ ऐसे बादशाह हुए हैं कि अगर उनके सवालों का जवाब या मसले का हल नहीं निकलता था, उसको 6 इंच छोटा कर दिया। बादशाह वक्त के सामने लड़का कुछ देर खामोश रहा, मजमा में सन्नाटा छा गया। लड़का के बारे में लोग सोचने लगे कि अब लड़का गया काम से, लेकिन लड़का फौरन खड़ा हुआ है और खड़ा होकर के कहने लगा, बादशाह वक्त दरअसल बात यह है कि इन लोगों के हाथ में बाल इसलिए नहीं है, जब आप दे रहे थे और मैं ले रहा था तो अफसोस के साथ ये लोग हाथ मलते मलते अपने हाथ की हथेली के बाल बादशाह और खुश हुआ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ ऐसा नहीं होगा। यकीनन बड़ी मोहब्बतों के साथ लोग सुन रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी समातों को कबूल फरमाए। बड़ी तेजी के साथ कुछ बातें रब ताला इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये दीवानों इस नंबर नूर पर इन उलमा इकराम को आप देख रहे हैं, इन उलमा इकराम के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। ये दीवानों इन उलमा के चेहरों को देखेंगे, यकीनन आपके नाम-ए-आमाल में